नमस्कार दर्शक बंधु प्रजन्म लिटरेचर को आपण मान को स्वागत करुचे। साहित्य भितर तथ्यगत त्रुटि क्षमणीय नुहे, विशेषकर इतिहास एवं जीवनी को नहीं लिखा जाउथो साहित्य भितर। एणु हे साधु साहित्यिक बंधुगण, जेतेबेले इतिहास एवं जीवनी को नहीं आपण साहित्य सृष्टि करुचंती, अंततः सत्य तथ्य उपरे गुरुत्व दियंतु। मु एबे ठिया हिची महिमा गादी जोरंदारे, जोठो संत कवि भीम भई लिखिथिले मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ। ए पंक्ति केवल ढेंकानाल जोरंदा नुहे, ओडिशा नुहे, भारत नुहे, सारा पृथ्वी को व्यापी गला कईटा मुहूर्त भितर। संत कवि भीम भई कौन अध्यापक थिले, शिक्षक थिले? नहीं ना। ताले साहित्य कौन केवल अध्यापक एवं शिक्षक मानकर एकाठिया अधिकार? एमिति एक प्रश्न आसी प्राबंधिक सत्यनारायण सामग्राही मनरे। प्रबंध साहित्यर स्वर। दिने गोटे साहित्य सभारे जड़े वक्ता समालोचनार सकल सीमा सरहद पार हो समालोचना कर आजिकार साहित्य और केतक साहित्यिक मान। समालोचना भितर मुख्यतः साहित्य साधुवा कतिपय उच्चपदस्थ पदाधिकारी और अध्यापक मान गुण और गरिमा को प्रशंसा करने सह अन्य भीषण भाव असाहित्यिक पणियार मोहर मारे पछई नथिले। अतएव तांको समालोचनार निर्यास है तुमर पदपदवी नहीं माने तुमे साहित्य भीतर को पशिबार दुस्साहस करने उचित नुहे, बा जदि पशिगल तेबे तुमे साहित्यिक हो पारिबो नाही, बा तुमको आमे स्वीकृति देबु नाही। यह एक सांघातिक मानसिकता जहां प्रकारांतरे षड्यंत्र मध्य कहा जाय पारे। ए अवसर रे एहाकु नै मु किछि कहिबाकु मनस्थ करिछि। मो मतरे साहित्य सृष्टि करा जाय ना, काहारी मध्य हिम्मत नाही ताकु झिंकी ओटारी बाहर करि आनिबो। क्षमता प्रतिभू प्रतिपत्ति किछि भी कामरे लागिबो नाही, कारण साहित्य आपे आपे सृष्टि हुए। पहाड़ जानी न थाए ता भितरे पानी केते अछि, शिखर को पानी उजाणी उठुछि कुआडू, जहा समतल को प्लावित करुछि काल कालरू। माँ छुआ को माँ जन्म दिएनी, चाहिए भी देई परिबोनी। समय हेले छुआ आपे आपे माँ पेटरू बाहरी आसिबा को उद्यम करे। तारी उद्यमरू माँ को जहाँ कष्ट हुए ताकू आमे कहू गर्भजंत्रणा। सेमिति साहित्य क्षेत्र में गर्भजंत्रणा अनुभूत हुए। कथाकार गोपीनाथ महांती थरे कहिथिले, मु लेखे कारण मते लेखा मारे। अतएव लेखा मारिले जणे लेखे और सी लेखे केवल ता निज पाए। जेजेमा नाती टोकार जन्मदिन में संगीत कैसेटे उपहार देले। 8 वर्षर नाती से संगीत को मनभरी उपभोग कला। से संगीत भितर किसी असंगत शब्द को पिलाटीर माँ किंतु हजम कर पारिलेनी। से क्षुब्ध होई से संगीतर जनक अमेरिकार प्रख्यात ग्रीन डे संगीतज्ञ बिली जो आर्मस्ट्रंग निकट को पत्र लिखिले। बिली पत्रर उत्तर मध्य देले और स्पष्ट भाव में लिखिले, मु कौनसी बाप माँ जेजेबापा जेजेमा किंबा 8 वर्षर पिला पाई संगीत लिखे नाही। मु एहा मो पाई लिखे और एथिरु मु आनंद पाए। इंग्लैंडर प्रख्यात सांबादिक तथा औपन्यासिक विलियम वुडवार्ड विलसेल्फ थरे कहिथिले, मु पाठक मानक पाई लिखे नाही, मु मो निज पाई लिखे। यह एक अनुमत आत्मश्लाघा होई पारे, मात्र यह ही वास्तवता जे निजर चिंतन को प्रकाश करबा पाई यह हेउछि एकमात्र पथ। मो हताशा मन को टिके आनंद देबा पाई और कर्माभिमुखी करबा पाई मु लिखे। केही पढ़ी जदि खुशी हला तेबे आनंद तो निश्चय मिलिबो, जदि भल न लागिला तेबे किछि करिबार नाही। तेबे लेखकटीए जहाँ कहे सत कहे, निज कथा कहे ताहा होई पारे परोक्षरे। साहित्य हेउछि जीवनर दस्तावेज, ताहा लेखकर होई पारे बा होई पारे अन्य काहार। जीवनर इस्ताहार लिखिबार अधिकार समस्तंकर अछि। पदपदवी शिक्षागत योग्यता बा बयसर कोनोसी पार्श्वविचार साहित्य पाखरे न थाए, कारण सृष्टि हेबा तार धर्म। स्रष्टा चयन साहित्यर धर्म नुहे, स्रष्टार परिचय ता पाखरे भित्तिहीन। झीलटीर ना गीतांजलि 13 वर्ष बयसर दुरारोग्य कैंसर पीड़िता। झीर मृत्यु परवर्ती समय माँ खुशी बदरुद्दीन झीर शोवा घर परिष्कार कला बेले तकिया खोल बेडसीट तले और बहीथाक संधि झीर हाथ लेखा अनेक किसी माँ दृष्टि पड़ा।
ସେସବୁ ଥିଲା ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା, ଜୀବନର କବିତା। 13 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 16 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଝିଅଟିର ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏଥିରେ ନିହିତ ଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁର ବେଦୀରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଜୀବନ ଆହ୍ୱାନ କେତେ ଯେ ମର୍ମାନ୍ତିକ, ସେସବୁ ଥିଲା ଏହି କବିତାର ମର୍ମବାଣୀ। ମା ସେସବୁକୁ ସାଇତି ରଖିଲେ। କିଛି କବିତା ବମ୍ବେରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକ୍ଲିକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ହେଲେ ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା ଗୀତାଞ୍ଜଳିର ସାହିତ୍ୟିକ ଦୌଡ଼। ୱିକ୍ଲିର ଫର୍ଦ୍ଦଟିଏ ବମ୍ବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ତାକୁ ପାଇ ଗୀତାଞ୍ଜଳିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଲେ। 110ଟି କବିତାର ସଂକଳନରେ ଏକ ବିଦେଶୀ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ପୋଏମ୍ସ ଅଫ୍ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଅନେକ ବାର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଅଭାଗିନୀ କିଶୋରୀର ବିଫଳ ଜୀବନର ଇସ୍ତାହାର ବିଶ୍ୱରେ ସଫଳତାର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା। ସେହିଭଳି 13 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 15 ବର୍ଷ, ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଇହୁଦୀ କନ୍ୟା ଆନି ଫ୍ରାଙ୍କର। ନାଜି ନିର୍ଯାତନାର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀଟିଏ, ଇହୁଦୀ ମାରଣ ଯଜ୍ଞର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆହୁତି। ଜର୍ମାନୀରୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପରିବାର ସହ ଆତ୍ମଗୋପନ, ନାଜିମାନଙ୍କର ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଧିକାର ଓ ଧରାପଡ଼ି ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇ ପରିଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଆନି ଫ୍ରାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଭାବେ ସିନା ଦୂରେଇଗଲା, ମାତ୍ର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦଲିଲଟିଏ। ତା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମଗୋପନ ସ୍ଥଳରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୁଏ ତା ହାତଲେଖା ଡାଏରୀଟିଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲା ନାଜି ଆକ୍ରମଣ ଓ ନିର୍ଯାତନାର ଅନେକ ଲୋମହର୍ଷକ କାହାଣୀ। 1947 ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଦି ଡାଏରୀ ଅଫ୍ ଏ ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଲ ନାମରେ। ନିଜେ ନିର୍ଯାତିତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଜଣାଇ ଦିଏ ନିର୍ଯାତନାର ମାତ୍ରା କେତେ ଉତ୍କଟ ଓ ମାତ୍ରାତୀତ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତବ୍ଧ ହୁଏ ଗୋଟିଏ କିଶୋରୀ କନ୍ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ନିଚ୍ଛକ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅନେକ ଟିଭି ସିରିଏଲ ଓ ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ସାହିତ୍ୟର ପକ୍ଷ ନେଇ ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ। ତେବେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଜନମାନସକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲା ବା ଜନତା ଆଦରି ନେଲା, ତାହା ପ୍ରକୃତ ସାହିତ୍ୟ। ଏଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ଅସ୍ମିତା ବା ରୂଢ଼ିବାଦୀ ମାନସିକତା ବା ହେତୁବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ଥାନ ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଲେଖାକୁ ନେଇ ଲେଖକ ନା ଲେଖକକୁ ନେଇ ଲେଖା। ଲେଖା ଯେଉଁଠି ଲେଖକର ପରିଚିତି ନେଇ ବଞ୍ଚେ, ସେଠି ଲେଖା ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ। ଲେଖକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଲେଖା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ ନା ବୋଧ ହୁଏ। କାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭଲ ଲାଗେ ଓ ଏହା ମଣିଷର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁଣ। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ପଦପଦବୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପଦବୀଧାରୀ ସାହିତ୍ୟିକର ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲେଖକଟିଏ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ ତାହା ଲେଖେ, ମାତ୍ର ରୂଢ଼ିବାଦୀ ସମାଲୋଚକଟିଏ ତାହା କହେ ଯାହା ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? কবিতা জীবনের কথা কহে, মনিষর কথা কহে, সময়ের কথা কহে। সেমতি 5 জন কবিଙ୍କୁ নেই আমার কবিতা ঘর 1। আসন্তু দেখিবা কবিতা ঘর 1। हे ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ଉତ୍କଳର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର। ହେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ଉତ୍କଳର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର। ମୋ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ଓ ବାହାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ପରିଚିତ। ସଂଘରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ସଂଘରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଠାକୁରାଣୀ, ତୁମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଦେବ। ଏହିପରି 4 ଠାକୁର ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତି ବିଜେ। ପୁରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ, ଯିଏକି ପୁଣ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷର 4 ଧାମରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପୁରୀର ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବିଜେ କରିଅଛ। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟହ 60 ପଉଟି ଅନ୍ନ, ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟହ 60 ପଉଟି ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ ନାମରେ ପରିଚିତ ଓ ଅଭଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ଓ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଗଣ ଏହାକୁ ଖାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ଅଧମ ଭକ୍ତ ତୁମର। ଆଚ୍ଛା, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ଅଧମ ଭକ୍ତ ତୁମର। ଆଜି ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଁ ପଚାରେ ଯେ ତୁମର ହାତ, କାନ, ପାଦ ଆଉ ଆଖିର ପତା କାହିଁକି ନାହିଁ? ମୁଁ ଆଜି ତୁମର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ପଚାରେ ଯେ ତୁମର ହାତ, ପାଦ, କାନ ଆଉ ତୁମର ଆଖିର ପତା ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ବଡ଼ ଠାକୁର ହେଲ କିପରି?
ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ବଡ଼ ଠାକୁର ହେଲ କିପରି? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣେ ସେତିକି ଆଜି ଜଗତକୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣେ ସେତିକି ଆଜି ଜଗତକୁ କହୁଛି। ହାତ ନାହିଁ, ତୁମେ କିଛି ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି। ପାଦ ନାହିଁ, କାହା ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି। କାନ ନାହିଁ, କାହା କଥା ଶୁଣିବନି ବୋଲି। ଏବଂ ଆଖିରେ ପତା ନାହିଁ, ଦିବାନିଶି ସବୁ ଦେଖୁଥିବ। ରହୁଛି, ଏଇଠି ରହୁଛି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ ମୋର ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନଥାଏ ସଂହିତା କିମ୍ବା ସମ୍ବିଧାନ, ମିଛ ଢୋକିବାର କୌଶଳ, ବିହ ଭେଦିବାର ଗୂଢ଼ସୂତ୍ର। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସ୍ତବ ମୁଦ୍ରା, ପଥର ପେଡ଼ି ଖୋଲିବାର ଅସଲ ମନ୍ତ୍ର। ଖାଲି ସାଡୁବାଡୁ ଦୁଃଖ ପେଟରେ ସେମାନେ ଖୋଜି ଯାଆନ୍ତି ପୋତା ଭାଗ୍ୟର ଚେର। ଭୋକ ଭିଡ଼ରୁ ସୁକୁ ସୁକୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେମାନେ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ଚିମୁଟି ଦେବାକୁ ଅନ୍ଧାରର ଗୋଡ଼। ବୋମା ପରି ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରତିବାଦର ଶବ୍ଦ, ଖୋଜନ୍ତି ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। କାଟିଦେବାକୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ରେଶମୀ ସ୍ୱପ୍ନର ଦିହ, ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମଣିଷ। ଦୁଃଖ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ଶିଖର, ତୋଳି ନେବାକୁ ହେବ ହୁତୁ ହୁତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଅନ୍ଧାର ପୋଛି ଲେଖିଦେବାକୁ ଭାଗ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଆଲୁଅର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଲେଖିଦେବାକୁ ଭାଗ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଆଲୁଅ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଆଶୀର୍ବାଦ। কবিতা শীর্ষক উঠ উঠ মা উঠ, উঠ উঠ মা উঠ, উঠ উঠ মা উঠ, ভোକ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଉଠ। ତୁମେ ପରା ମୋତେ କହୁଥିଲ ଅଛି ଯିବାକୁ ଅନେକ ବାଟ। ଯେଉଁ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗଲେ, ଯେଉଁ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ହେଲେ ରହିବନି ଶୋଷ ଭୋକ। ଅସହାୟ ଥିଲା ଦୂର ରାଇଜରେ ମା, ଅସହାୟ ଥିଲା ଦୂର ରାଇଜରେ ମା। କାମ ମିଳିଲାନି କେହି ହେଲେ ନାହିଁ ସାହା। କେମିତି କଟିବ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ, ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ମୋର ଏହି ଗଣ୍ଠି ଧନ। ଶୁଣିଲା ଯେ ଜୀବ ରେଳ, ଏଥର ଭାବିଲା ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବାର। ଆସି ଯେ ଯାଇଛି ବେଳ, ଏଥର ଭାବିଲା ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବାର। ଆସି ଯେ ଯାଇଛି ବେଳ। ଖାଇବାକୁ ଯାହା ମିଳେ ଏହି ରାଇଜରେ, ଗୋଟିଏ ପେଟର ଖୋରାକ ହୁଏନି ଭଲେ। ନିଜେ ସେ ନ ଖାଇ ପିଲାଙ୍କ ମୁଖରେ ଦେଲା, ମା ମମତାର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତୁଳା। ରେଳରେ ବସିଲା ପରେ ଆଶାର ଆଲୋକ ସଞ୍ଚରି ଗଲା ହୃଦୟର ଆକାଶରେ। ଆଶାର ଆଲୋକ ସଞ୍ଚରି ଗଲା ହୃଦୟର ଆକାଶରେ। 3 ଦିନ ବାଟ ପାରି ହେଲା ପରେ ଯାଇ, ଆପଣା ମାଟିକୁ ପାରିବୁ ଯେ ଆମେ ଛୁଇଁ। ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ପଇସା ଲାଗେନି ଏଠି, ଭିକ ମାଗି ପିଲା ମୁହଁରେ ଦେଲା ମା ରୁଟି। ଭୋକରେ ଚାଲୁନି ପାଦ, ଭୋକରେ ଚାଲୁନି ପାଦ, ଶୋଇ ଯେ ପଡ଼ିଲା ତ୍ୟାଗମୟୀ ମା। ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଲାନି ନିଦ, ଶୋଇ ଯେ ପଡ଼ିଲା ତ୍ୟାଗମୟୀ ମା। ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଲାନି ନିଦ। ହାୟ ସରକାର, ହାୟ ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ, ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିଲ ନାହିଁ ମା ପେଟର ଭୋକ। ଜନମ ତୁମର ଶାସନତନ୍ତ୍ର ଧିକ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଯେ କେଉଁ ଦୁଃଖ। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଯେ କେଉଁ ଦୁଃଖ। ଉଠ ମା ଉଠ ଉଠ, ଉଠ ମା ଉଠ ଉଠ। ମା ପଣତକୁ ଶିଶୁଟି ଭିଡୁଛି, ମା ପଣତକୁ ଶିଶୁଟି ଭିଡୁଛି। ଶବଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଡାକ, ଶବଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଡାକ। ନମସ୍କାର। ମା, ତୁମ ଅବୁଝା ମନର ସିକ୍ତ ଭାଷା, ତୁମ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟଥାର ପରିଭାଷା। ତୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ ଘନ ନିରାଶା, ମାଡ଼ି ଆସେ ଯେତେ ବିପଦ ଦଶା। ତୁଟିଯାଏ ସବୁ ଭାବ ବନ୍ଧନ, ଦୁନିଆଟା ଲାଗେ ବିଷ ସମାନ। ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ ଜିଇଁବା ନିଶା, ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ ଜିଇଁବା ନିଶା।
ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ିଗଲେ ମଝି ଦୁଆରେ, ମସିଣା ପକେଇ ଜହ୍ନ ରାତିରେ, ପାଖରେ ଶୋଇ ଲୋରି ଶୁଣେଇ, ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ, ଜହ୍ନ ତୋଳୁଥିଲୁ ହାତ ବଢ଼େଇ, ତୋ ହାତ ଛୁଆଁରେ ନିଦ ଆସୁଥିଲା, ଆସୁଥିଲା ମିଠା ସପନ ଛାଇ, ଆସୁଥିଲା ମିଠା ସପନ ଛାଇ। ଗୋଧୂଳି ଜଗାଇ ସଞ୍ଜ ଆସୁଥିଲା, ଦୂର ଦେବାଳଏ ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଥିଲା, କିରୋସିନି ପାଇଁ 2 ଟଙ୍କା ନେଇ, ଡିବିରି ଜଳାଇ ପଢ଼ି ବସୁଥିଲି, ତୋରି ତାଗିଦା କାନେ ବାଜୁଥିଲା, ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦିଅ ତେଲ ସରିଯିବ। ଅଭାବ ଭିତରେ ସୁଖ ତ ଥିଲା, ଆଜି ସୁଖର ଅଭାବ କରେ ଖାଇଲା, ସୁଖର ଅଭାବ କରେ ଖାଇଲା। ମନେ ପଡ଼େ ଯେବେ ତୋ ମିଠା କଥା, ସାଇତା ଚିଠିରେ ତୋ ହାତ ଲେଖା, ଫିଚା ଫିଚା ଲାଗେ ତୋ ହାତ ବାସ୍ନା, ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ପଢ଼େ ଲୁଚେଇ, କେତେବେଳେ ଚିଠି ଛାତିରେ ଥୋଇ, ଲାଗେ ତୋ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ମୁଞ୍ଜେ, ପରମ ଶାନ୍ତିରେ ଯାଇଛି ଶୋଇ, ପରମ ଶାନ୍ତିରେ ଯାଇଛି ଶୋଇ। ଫେରାଇ ଦେ ମା ମୋ ପିଲା ଦିନ, ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଜହ୍ନ ମିଠା ସପନ, ପଖାଳରେ ମିଶା ସ୍ନେହ ସୁଆଦ, ତୋ ପାଦ ଧୂଳି ମଥାରେ ବୋଳି, ଲୋଡ଼ୁଥିବି ସଦା ତୋ ମୁହଁ ବୋକ, ଅଧା ଲୁଚା ଦେହ ନରମ ହାତ, ତୋ କୋଳ ମୋ ପାଇଁ ସରଗ ସୁଖ, ତୋ କୋଳ ମୋ ପାଇଁ ସରଗ ସୁଖ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାପା ତମେ ଗଲା ପରେ, ବାପା ତମେ ଗଲା ପରେ, କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ମୋ ଉପରେ, ସେ ମର୍ମଭେଦୀ କାହାଣୀର ଅବତାରଣରେ। କାଲି ଯିଏ ଥିଲେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଯିଏ ଥିଲେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ବଦଳି ଯାଇଛି ଚିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ର। ତମ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ହସୁନାହିଁ ମାଟି ବା ଆକାଶ, ଛଡାଇ ନେଇଛି ସବୁ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ବାପା ତମ ନୀରବତାରେ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ଖସିଗଲା ମାଟି, ବାପା ତମ ନୀରବତାରେ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ଖସିଗଲା ମାଟି, ମୋ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲାନି କାହାକୁ ବ୍ୟଥିତ କଲାନି, ଛୁଇଁ ପାରିଲାନି ମାନବତାର ନିଶବ୍ଦ ସ୍ୱରକୁ। ମୋ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲାନି କାହାକୁ ବ୍ୟଥିତ କଲାନି, ଛୁଇଁ ପାରିଲାନି ମାନବତାର ନିଶବ୍ଦ ସ୍ୱରକୁ। ତମ ସହ ମୁଁ ଥିଲି, ତମ ସହ ମୁଁ ଥିଲି ରାତ୍ରିର ନିର୍ଜନ ପ୍ରହରେ, ସାରା ସହରଟା ଶୋଇ ଯାଇଥିଲା ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ। ତମ ସହ ମୁଁ ଥିଲି ରାତ୍ରିର ନିର୍ଜନ ପ୍ରହରେ, ସାରା ସହରଟା ଶୋଇ ଯାଇଥିଲା ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ। ମୋର ସବୁ କାକୁତି ମିନତି ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା ସନ୍ଦେହର ନିବୁଜ କୋଠରୀ ଭିତରେ। ତମ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନର ସ୍ୱର ଯେବେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୋନାର ଭୟ ଗ୍ରାସିଥିଲା। ଏ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତମ ଝିଅ ବାରମ୍ବାର ହାରି ଯାଉଥିଲା। ଏ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତମ ଝିଅ ବାରମ୍ବାର ହାରି ଯାଉଥିଲା। ଫିଟିଲାନି ସହାୟତାର ଦ୍ୱାର, ରାତି ପାହିବାକୁ ଥିଲା କିଛି ବାକି। ଫିଟିଲାନି ସହାୟତାର ଦ୍ୱାର, ରାତି ପାହିବାକୁ ଥିଲା କିଛି ବାକି। ତମେ ଚାଲିଗଲ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋର ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ। ବାପା ତମେ ଗଲା ପରେ, ବାପା ତମେ ଗଲା ପରେ, ମୋ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଆକାଶ। ତମର ଶବ ଆଉ ମୋର ଜିଅନ୍ତା ଶବ ପାଇଁ ଟିକେ ଠାଁ ମିଳିଲାନି ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି। ସୁନସାନ ରାତ୍ରିର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ସୁନସାନ ରାତ୍ରିର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚୁପଚାପ ତମ ସହ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଲି, ରାତି ପାହିବା ଯାଏ ସୂରୁଜ ଉଇଁବା ଯାଏ, ରାତି ପାହିବା ଯାଏ ସୂରୁଜ ଉଇଁବା ଯାଏ। ବାସ୍ ତାପରେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତମର ନିଶ୍ଚଳ ଦେହଟା ଜଳିପୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଭସ୍ମ। ତମ ଶେଷ ଦର୍ଶନର କାଣିଚାଏ ଇଚ୍ଛା ବି ପୂରଣ ହେଲାନି, ତମ ଶେଷ ଦର୍ଶନର କାଣିଚାଏ ଇଚ୍ଛା ବି ପୂରଣ ହେଲାନି। ତମ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଅବା ତମ ଗେହ୍ଲା ପୁଅର ପାଇଥିଲା ଯିଏ ତମ ନିବିଡ଼ ଆଶ୍ଲେଷ। ପଚାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ, ପଚାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ, ଏଇ କି ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ, ଏଇ କି ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ। ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ତମର ମୋର ବା ଆମ ଭଳି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର, ତମର ମୋର ବା ଆମ ଭଳି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର। ଉତ୍ତର ବଦଳରେ ମିଳୁଅଛି ଖାଲି କ୍ରୂର ପରିହାସ, ଉତ୍ତର ବଦଳରେ ମିଳୁଅଛି ଖାଲି ସମାଜର କ୍ରୂର ପରିହାସ। ନମସ୍କାର।
ଦୁନିଆ ହାଟରେ ସମୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସମୟ ବହୁତ କଥା କହିଯାଏ, ଆଉ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ତାହା ପାଲଟିଯାଏ ଗଳ୍ପ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଗଳ୍ପ ଘର 1। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି କରୋନା ମଣିଷ ଭିତରୁ ବାଛି ବାଛି ପାଚିଲା ମୁଣ୍ଡ ଆଗ ଖାଏ। ଏ ସୂଚନା ଶୁଣି ଶିହିରି ଉଠନ୍ତି ଗୋପାଳ ବାବୁ। କାରଣ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ ପତ୍ନୀ ସୁଲତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ପାଖରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ସମ୍ପନ୍ନ ଚାକିରି କରୁଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଝିଅ ସମାପିକା ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପୁଅ ସହିତ ରହୁଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ପୈତୃକ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ସେ ନିଜେ ଏବଂ ସୁଲତା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସମସ୍ତେ ଥାଇ ବି କେହି ନଥିଲା ଭଳି ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏକାନ୍ତବାସ। ଏଭଳି ସଙ୍କଟ କାଳରେ ସୁଲତା ଦେବୀଙ୍କ ମା ମନ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠେ, ବିଶେଷ କରି ପୁଅ ସମ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ। ପିଲାଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସହରରେ ଏକଲା ରହୁଛି, ବାହାଘରଟା ତାର ଅଟକି ଯାଇଛି ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ। କରୋନା ବ୍ୟାପିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପନ୍ନର ବାହାଘର ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ସରିଥିଲା। ଅଚାନକ ବଜାର ଭିତରକୁ ଷଣ୍ଢ ପଶି ଆସିଲା ଭଳି ମାଡ଼ି ଆସିଲା କରୋନା, ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଲା ସବୁ ଯୋଜନା। ତାପରେ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ବାହାଘରଟା କେମିତି ହେବ ସେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛି। ଝିଅଟି ବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା। ଏବେ କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜୋନ୍କୁ ବଦଳି କରିଦେଇଛି। ନା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା, ତା ବାପା ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବାବୁ ସପରିବାର ରହନ୍ତି ରାଉରକେଲାରେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲାବେଳେ ସମ୍ପନ୍ନ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାର ପରିଚୟରୁ ପ୍ରେମ, ତାପରେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାର ବଦଳି ପରେ ସେ ଅକସ୍ମାତ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପନ୍ନାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା, ତେଣୁ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରର ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଳି ଅଛି। ସେପଟେ ସମ୍ପନ୍ନାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପନ୍ନର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସମାପିକା ପାଲଟି ଯାଇଛି ତାର ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ସଂଯୋଗ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ। ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ଆଉ ଦୁଇ ବାନ୍ଧବୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ। ବେଳେବେଳେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ବି ନିଜ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଖୋଲି ସେଥିରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଏ ଅନଲାଇନ୍ ସମୂହ ମିଳନର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସିଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ଆଉ ସମ୍ପନ୍ନଙ୍କର ବାହାଘର କେମିତି ହେବ। ସାରା ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ତ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏ ବାହାଘର କେମିତି ହେବ ସେଇ ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ମାସ 17 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଶୁଭ କାମଟା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁରୋହିତେ ପାଞ୍ଜିପୋଥି ଗଣନା କରି ବାହାଘରର 3ଟି ତାରିଖ ଦେଇଥିଲେ। ଲକଡାଉନର ଅବଧି ଭିତରେ ସେଥିରୁ 2ଟି ତାରିଖ ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ଏବେ ଶେଷ ଶୁଭବେଳା ଅଛି ଆସନ୍ତା ରବିବାର 17 ତାରିଖରେ। ମଝିରେ ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ 3ଟା। ଇଏ ଶୁଭ ବେଳାଟା ଚାଲିଗଲେ ସମ୍ପନ୍ନର ବିବାହ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଲକଡାଉନ୍ ପଡ଼ିଯିବ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ଜାତକକୁ ସୁଝିଲା ଭଳି ବିବାହ ଯୋଗ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁରୋହିତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। କାଲି ରାଉରକେଲାରୁ ସମୁଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ଲକଡାଉନ୍ ନ ଉଠୁଛି ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ମାତ୍ରେ ପିଲାଙ୍କର କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେବା ଆମେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ କାଟ ଖାଇଗଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କରି ସମ୍ପନ୍ନ ତା ମନ କଥା ନିଃସଙ୍କୋଚରେ କହିଲା ସେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବନି। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ବେଦିରେ ବସି ବାହା ହେବାଟାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରେ। 3 ବର୍ଷ ଡେରି ହେଲେ ବରଂ ଚଳିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନୀରବ ସମ୍ମତି ଦେଲା। ଭଉଣୀମାନେ ବି ସମର୍ଥନ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଶୁଭଚ୍ଛେ ଶୀଘ୍ରମ୍। ତା ପରଦିନ ରାତି 9ଟା ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଖୋଲି ବସିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ବାହାଘର ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଫଇସଲା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ପରଦା ଉପରକୁ ଆସିଲା ଝିଅ ସମାପିକା। ଆଉ ଗୋଟେ ପରଦାରେ ଦେଖାଗଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସୁଭଦ୍ରା। ସେ କହିଲା, ମଉସା ଆପଣ ପୁଅ ବାହାଘର କଥା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି? ମୋଟେ କରନ୍ତୁନି। ଏ ବୟସରେ ଆପଣ ଆରାମ କରିବା କଥା। ଆମେ ଅଛୁ ସେ କଥା ବୁଝିବାକୁ। ସମାପିକା ଦିଦି ଆଉ ମୁଁ ଏ ବାହାଘରର ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ। ପିଲାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଏ ବାହାଘର ହେବ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଏତିକିବେଳେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମୁଦି ଦେଖା ଦେଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଲକଡାଉନ୍ ଉଠିବା ଭଳି ଲାଗୁନି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଅକ୍ତିଆର ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏ ଶୁଭ କାମଟାକୁ ଉଠାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଝିଅ ସମାପିକା କହିଲା, ବାପା ତମେ ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। ମୁଁ ଆମ ପୁରୋହିତ ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, କାଲି ଦିନ 10:30ରେ ଅଛି ହସ୍ତଗଣ୍ଠିର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତେଣୁ ତମେ ଦିହେଁ କାଲି 10ଟାରୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଖୋଲିକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ରହିବ। ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିବି। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅର ବାହାଘରଟା ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ହେଇପାରୁନି। ପିଲାମାନେ ଖେଳ ଘର ଭଳି ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସୁଲତା ଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ସରସତା ନଥିଲା। ତଥାପି 10ଟା ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଖୋଲିଲେ।
इंटरनेट संजोग कर पत्नी को सांत्वना दी कहले बुझिल सुलता समय बदली अतीत को भूली वर्तमान को स्वीकार करियो पड़ियो आमको समय सहित सारिश करी बाट चलिले आमे आगू जाई परिबा। यह कही से लैपटॉप ऑन कले तत्क्षणात स्क्रीन उपरे फूल फुटिया भली एकाधिक वीडियो डिस्प्ले भासी आसला। सुलता देवी आखिर लुह पोछि देखिले तांको पुओ संपन्न सुंदर भाव बरवेश सजई होई बसी बेदी उपरे। सुभद्रा बेदी सजाड़ी देउछि। बेदी चारिपाखरे जलुछि 4टी प्रदीप पूर्ण कुंभटीए रखा जाइछि। पाखरे फूल दुब बरकोली पत्र हलदिया चाउल इत्यादि गोटे पात्र रखा जाइछि। होम पाई समिध घी सजड़ा होई रहिछि। ऑनलाइन रे बापा बोऊ को देखि संपन्न सुभद्रा प्रणाम कले। गोपाल बाबू और सुलता देवी आशीर्वाद देवा मुद्रारे 2 हाथ उठाइले। एतिकी बेले सुलता देवी मुहरे हस फुटी उठिला। से अन्य डिस्प्ले देखा पाइले समापिका को। समापिका ता भाउज को बेदी बसई सजाई देउतिला। संपूर्ण बधुवेश देखा जाउतिला देवकन्या भली। अन्य गोटे डिस्प्ले देखागला पुरी निवासी तांको पुरोहित चिता चेतर काटी बसिचंदी। गोपाल बाबू तांको नमस्कार कले। नना हसी हसी कहले बुझिल गोपाल बाबू जीवन काल भितर मु 1000 रु अधिक बाहागर करती हेले मो निज घरे बसी 100 माइल दूर थिया बरकन्या को बाहा करइबा एइटा मो पई प्रथम। ये सब करुणार करुणा विज्ञानर करिश्मा। एतिकी बेले ऑनलाइन रे आसी जोड़ी हेले ब्रजबंधु बाबू। नना कहले हौ आपण दुई मुख्य कर्ता तो बेदिबा को आसीगले एबे विवाह कार्य आरंभ करिबा। आपण माने दुब आ बरकोली हलदिया चाउल मुठे लेखा धरिकी बसितांतु पिला को ऑनलाइन रे आशीर्वाद देवे। आ मु मंत्र पाठ कला बेले शंख हुलहुली देवा कथा दुई समुंदुली जेमती भूली न जाती। ओम भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनम मंगलम पुंडरीकाख्यं मंगलम गरुड़ध्वज मंत्र पाठ सहित विवाह कार्य आरंभ है। मंत्र पाठ भितर नना सुभद्रा एवं समापिका को निर्देश देउतांती वेदी कर्म रे बरकन्या को सहायता करिया पई। मझिरे मझिरे राउरकेला भुवनेश्वर रे बसी उपभोग करथिया दुई समुंदुणी शंखनाद एवं अन्य केतक डिस्प्ले रु बंधु बांधव हुलहुली शब्द रे परिवेश मधुर पवित्रमय लागुताए। विधि मुताबक ठीक 10:30 मिनिट्रे उभय बरकन्या 2 हाथ को भिडियो रे निकटतर कराई फूलमाला और हलदिया गामुछारे हस्तगंठी पकागला। तापरे वेदमंत्र पाठ सहित 2 पाखरे होमनिया जली उठिला। यथा रावण से मंदोदरी आरंभ करी तथा संपन्न से संपूर्ण मंत्र पाठ सहित विवाह कार्य समापन है। नना कहले 10 दिगपाल और अग्नि को साक्षी रखी गुरुजन मान उपस्थिति रे संपन्न और संपूर्ण आज स्वामी स्त्री रूपे सामाजिक स्वीकृति पाइले। वेदी उपरे 4टी कर्म भी सरी। तेणु ये दुहे जेकोसी समय एकत्रित होबार कौन बाधा नहीं। समापिका कहला गोसाई आपण दक्षिणाटा आम पेटीएम रे पठे देचु आपण एटीएम रु उठे नेबे। गोसाई हसिले। ठीक एतिकी बेले गोपाल बाबू घर कलिंग बेल बाजी उठिला। गोपाल बाबू कवाट फांकुर देखिले 2 जन धड़ा पोशाकधारी व्यक्ति हाथ में किसी पैकेट धरी ठिया होइचंती। गोपाल बाबू कवाट खोली प्रश्न आखिर अनैले आगंतुक मानू 2 नमस्कार कर कहले सार कंग्राचुलेशन्स फॉर हैप्पी मैरेज ऑफ योर सन। आमे अन्नदा कैटरिंग एंड फूड सर्विसेस रु आसीचु। ऑर्डर अनुसार आपणकर स्पेशल डिश किसी आसी कहे जदि आपणकर लंच टेबल उपर सजाड़ी देव। स्वामी स्त्री दुहे अविश्वासी आखिर अनै रही आगंतुक मानू गोटे कंप्यूटर प्रिंटेड कागज गोपाल बाबू हाथ में धरदी जड़े कहले सार जदि विश्वास होनी ये देखंतु आम हेड ऑफिस चिठी आपणकर ऑनलाइन मैरेज फंक्शन ए ठिकना लेखा सहर एवं सहर पाखापाखि किसी अंचल एमतीका 45टा स्पेशल मैरेज लंच पैकेट आज दिन ठीक 12टार डेलीवरी देवाई ऑर्डर अच्छी। गोपाल बाबू कागज खंडिक आनी देखिले से ब्रह्मपुर एवं ता पाखापाखि अंचल अधिकांश बंधुबांधव एवं भुवनेश्वर किसी बंधु ना ठिकना एवं मोबाइल नंबर अच्छी। कागजटी को फेरई दी गोपाल बाबू लंच टेबल पाखक गले। द्वितीय व्यक्ति टेबुल उपर बाड़ी देते विभिन्न लोभनीय डिश से सब थिला प्राय 8 प्रकार विशेष धरणर भेज आइटम ता सहित पायस राबिड़ी और 3 प्रकार मिठा। सुलता देवी अनई आश्चर्य। स्वामी को से कहले आउ खाइबा कौन कोरोना विपद बेले आम पिला मानक पारिया पुणिया देखी पेट तो पूरीगला। धन्यवाद। छोटू 10 वर्षर होगला बस्ती छुआ पेज तोराणी खाई बलिला बलिला देह कला मचमच चेहरा छोटू बस्तीर पिला मध्य मास्टर बिंदुसागर कूलर ए बस्ती कहीं जानी केते वर्षर छोटू भली अनेक कमल छुआ बिंदुसागर पानी सहित ओतप्रोत भाव जड़ित। कार्तिक पूर्णिमा आसिले पिलामानंक मध्य उत्साह कहले न सरे कारण पूर्णिमा राति बिंदुसागर डंगा भसा जाए। असंख्य लोक किए कदली पटुआ डंगा
किए 16 डंगा प्रभृति अनेक प्रकार डंगा भसाई पुण्य अर्जन को प्रयास करती किंतु छोटू राति जाक शोई पारे ना प्रतिवर्ष पर हिसाब करे ए वर्ष केते रोजगार हेब 2-3 वर्ष रोजगार कम होइछि कारण किछि धोब धबलिया भोर भोर फटोवाला धरी बिंदुसागर सफेई करिया को पळे आसुछंती फोटो पोस्ट दे फेसबुक व्हाट्सएप खबर कागज रे छाड़ी बाहा बाहा नेबे से माने जानि पारुनांती जे ई बस्ती छुआ गुडांकर एई अवसर रे वर्षको थरे किछि रोजगार हुए ए वर्ष मध्य बिंदुसागर रे सरकार कोन गुडाए चिंगुडिया दल छाड़ी देइछंती कारण पानी सफा है किंतु ताको खुशी लागुछि ए वर्ष बहुत लोक होइछंती सरकार चारिपटे आलुओ लगाई देइछंती छोटू ए वर्ष तांग बस्तीर 30 पिलांको एकाठी करछि समस्त पूर्व घाट पश्चिम घाट दक्षिण घाट को पठाई दे निजे जगिछि उत्तर घाट कारण उत्तर घाट रे अधिक लोक डंगा बसांती भोर भोर बुढ़ी माटा अल्पाइसा छोटू फोटू कही बहुत गाड़ी देलानी कहीं गत वर्ष उत्तर घाट रे रमेश भोईर पुआ बुड़ी जाइथिला प्रतिवर्ष 4-6टा छुआ बुड़ी जाती ता भितर किए मरी जाए छोटू भाबुची ए वर्ष 500 टंका रोजगार करिवो देखा जाऊ कौन होउछि लोक गुड़ाक मध्य कंजूस हो गलनी डंगारे पान गुआ कदली सांगरे 2 टंकिया किंबा 5 टंकिया कॉइन टे देले भलो होंता एथर टंकिया कॉइन देउछंती केउथरे मध्य देउ नाहंती किंतु बड़ बड़ 16 टंगारे माँ माने 10 टंकिया कॉइन देउछंती तेणु उत्तर घाट रे 16 टंगा बेसी सेही घाट रोजगार हेबो बोली आशा 4 घाट रे सब छुआ लागी पड़िछंती छोटूर आज मन खुशी अछि उत्तर घाट रे वर्ष अधिक 16 डंगा कॉइन मेंचे मुणारे रखिलानी बिंदुसागर कूल डंगा मानक पैसा खोजा प्रतियोगिता किंतु ए वर्ष सरकार किछि पंख उद्धार करी ठाए ठाए कूल को गहिड़ा कर देछि छोटू शेष बेल को गोटे 16 डंगा को धरिया को जाई पानी भीतर को चली जाइछि चिंगुडिया दल भीतर आ थळ कूल पाई नाही पानी रे बुड़ी जाइछि दल भीतर कहीं देखी पारि नांती सब पिला किछि किछि कॉइन एकाठी करी उत्तर घाट को आसी देखिला बेल को छोटू सेठारे नाही पैसा गणा हेबो किए केते एकाठी करिछि समस्त छोटू को डाक पकाइले किंतु ताको कूल रे केउठी पाइले नाही साई लोक को डाक पकाइले छोटूर बापा माँ दौड़ा दौड़ी आसिले समस्त बिंदुसागर को लंप देले बुड़ा बुड़ी करी खोजिले शेष छोटू चिंगुड़िया दल भितर तली धरी नहीं सारे पानी बुड़ाड़ी दल आसी पहुंची 2-3 घंटा पर पाइले से प्रतियोगिता हारी जाइथिला शेष बस्तीर पिला माने कांदी कांदी निज निज घर मान को चली जाइथिले बिंदुसागर उत्तर घाट रे छोटूर मर शरीर चित हो पड़ रही है पाखरे थांती तार शोक संतप्त परिवार मृत्यु प्रतियोगिता रे छोटू ए वर्ष हारी जाइछि नमस्कार समय कथा को जीवन कथा को कविता सब बेले निज कलयबोर्ड भितर बांधि रखे सेमिति बांधि रखा चेष्टा करते आमर 6 जन कवि कविता घर 2 आसतु देखिए फेरी जानती कि मो पिला दिन को पुणी मो माँ कोलको लोरी गाई गाई सुआई दियंता देखाई जन्म मामुको जानी शुणी मुही जे सहित मजारे लगांती जे गाड़ी देले जे माँ पाखरे कांदी करती मुहली जे मांक झगड़ा कुशुणी खुशी रे मारती ताली बापा मांकर गेल्हा हुअंती मु सते सुना पिला भड़ी सते आउ अबा से
फेरिब ମୋ ପିଲାଦିନ ସେ ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ ଭାବି ଭାବି ଖାଲି ଦୁଃଖେ ଝୁରୁଥାଏ ମନ ଯାଇଛି ସେ ବେଳ ଆଉ ଫେରିବନି ଜାଣିଛି ଏ କଥା ମୁହିଁ ସ୍ମୃତି କରି ତାକୁ ସାଇତି ରଖିଛି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ କିଏ ବା ଫେରାଇ ଦେବ ମୋର ସେହି ଅଝଟ ପିଲାଦିନକୁ ଅସମ୍ଭବ ଏତ କଳପନା ମାତ୍ର ଆଉ କି ଫେରିବି ପଛକୁ 2020 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ମୋର ଏହି ପ୍ରକୃତି ଦୃଶ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ମୁହିଁ। ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କରୋନା ତାଣ୍ଡବ ସହି ସମାଜ ରହୁଛି ପିଞ୍ଜରା ବନ୍ଦୀ ଯେ ହୋଇ ସମୟ ମିଳୁଛି ଧ୍ୟାନ ଜପ ତପ ପାଇଁ ପରିବାର ସହ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମୋହି। ନଦୀ ତୀରେ ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିମଳ ଦିଶେ ପ୍ରକୃତି କୋଳ ଯେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଆଜି ସୁଗନ୍ଧରେ ମହି ହସେ କଳକାରଖାନା ଆବର୍ଜନା ଭାସୁ ନାହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖିଣ ମୁରୁକି ହସଇ ମହି। ସର୍ବେ ଭୁଲିଥିଲେ ପ୍ରଣାମ ମହତ କେତେ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ବଡ଼ ବଳିଆର ସତେ ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମେ ଫେରାଇଲା ସେହି ପ୍ରଥା ପ୍ରଣାମ ସଙ୍ଗତେ ଘଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳି ଗାଥା। ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଯେ ପଡ଼ିଥିଲା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଏବେ ପୁଲକିତ ଆନନ୍ଦେ ହସଇ ମହି। ନୀତି ହେଉଥିଲା ଅବଳାର ବଳାକାର ଗୃହବନ୍ଦୀ ଲାଗି ନାହିଁ ଆଉ ସେହି ଡର। ପଥ ଦୁର୍ଘଟଣା ମନେ ଯେ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ କାହାରି କିଛିଟା ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ କିଛି ନାରୀ। ବାୟୁ ମାଟି ଅବା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଜି ନାହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖିଣ ମୁରୁକି ହସଇ ମହି। नमस्कार ମୁଁ ରଶ୍ମିତା ବେହେରା। କରୋନା ମହାମାରୀର ମହାସଂଗ୍ରାମରେ ଜୀବିକା ହରାଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃସ୍ୱରକୁ ନେଇ ମୋର ଉପସ୍ଥାପନା ମୁଁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କହୁଛି। ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଲଙ୍ଗଳା ପାଦରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଆଖିର ଲୁହକୁ ଓଠରେ ପିଇ ମୁଁ ମୋ ଭୋକକୁ କବର ଦେଇଛି। ମୁଁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କହୁଛି। ଯୋଉ ଭୋକ ମତେ ସହରକୁ ନେଲା ସେ ଭୋକ ଗାଁକୁ ଠେଲିଛି। ଭୋକ ଭୂଗୋଳ ମୋ ବିସ୍ତାରି ମୋ ପେଟେ ପଇଁତରା ମାରୁଛି। ମୁଁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କହୁଛି। କରୋନା ଦୁର୍ଦିନ ଅସହାୟ କରି ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ନା ଦୁଃଖ କମୁଛି ନା ବାଟ ସରୁଛି ଆଖି ମୋ ବତୁରି କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କହୁଛି। ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକାର ମାଛ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାଜିଛି। ଏଠି ରେଳ ଗଡ଼ିଲେ କି ଉଡ଼ା ଜାହାଜ ଉଡ଼ିଲେ ମୋ ଦୁଃଖ ବାକୁ ସରୁଛି। ମୁଁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କହୁଛି। ଭୋକର ଭାରକୁ ଉଦରରେ ବୋହି ମୁଁ କଷ୍ଟର ଗଣ୍ଠିଲି ବହିଛି। କାହାକୁ କହିବି କିଏ ବା ଶୁଣିବ ଆଜି ଆହାରେ ପାହାର ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କହୁଛି। ମୋ ଅସହାୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଚୁଲି ମୂଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର କାନ୍ଦୁଛି। ପାଣି ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ମୁଁ 14 ପୁରୁଷ ଦାଦନ ବୋଲିକି ଖୋଦ୍ ବିଡିଓଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କହୁଛି। ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଳି ମତେ ମୋ ମନ ନୀରବି ସାରିଛି। ଖୋଲା ଆକାଶରେ ତାରକା ମେଳରେ ଜହ୍ନ ବି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କହୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ଯୋଜନା
ମୋ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଯୋଜନ ଦୂରରେ ପାଦ ମୋର ବୁଝି ସାରିଛି। ଦର ପୋଡ଼ା ଉଠେ ଲୁଣ ଭର୍ତ୍ତି ଲୁହ, ଦର ପୋଡ଼ା ଉଠେ ଲୁଣ ଭର୍ତ୍ତି ଲୁହ, ତଥାପି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କହୁଛି। କିଏ ଆଙ୍କେ ଏଠି ବିକାଶର ଚିତ୍ର, କିଏ ଆଙ୍କେ ଏଠି ବିକାଶର ଚିତ୍ର, କିଏ କହେ ଏଠି ଯୋଜନାର ସୂତ୍ର। କି ଦେଖିଛ କୁହ ସୁନାର ଭାରତ, ମୁଁ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଭାରତ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କହୁଛି, ମୁଁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଯେବେ ଆଖିରେ ଅଳନ୍ଧୁ ପଡ଼ିଯାଏ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁ ମା, ଯେବେ ଆଖିରେ ଅଳନ୍ଧୁ ପଡ଼ିଯାଏ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁ ମା, ତୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି କାନିରେ କରିଦେଉଥିଲୁ ବାପା। ଯେବେ ଗରମ ପେଜରେ ହାତ ପୋଡ଼ିଯାଏ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁ ମା, ଯେବେ ଗରମ ପେଜରେ ହାତ ପୋଡ଼ିଯାଏ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁ ମା, ତୁ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲୁ ମଲମ। ଯେବେ ଆସେ ହିଚକି ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁ ମା, ଯେବେ ଆସେ ହିଚକି ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁ ମା, ତୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟି ଧରି ଠିଆ ହୋଇଯାଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍। ଯେବେ ଦେହରେ 105 ଡିଗ୍ରୀ ଜ୍ୱର ଥାଏ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁ ମା, ଯେବେ ଦେହରେ 105 ଡିଗ୍ରୀ ଜ୍ୱର ଥାଏ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁ ମା, ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହି ମୁଣ୍ଡରେ ଭିଜାଉଥାଉ ଓଦାକନା। ଯେବେ ଅଭିମାନ କରି ଖାଇ ନଥାଏ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁ ମା, ଯେବେ ଅଭିମାନ କରି ଖାଇ ନଥାଏ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁ ମା, ତୁ ମନପସନ୍ଦର ଖାଇବା ତିଆରି କରି ଆଣୁ। ଏବେ ତୁ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁ, ଏବେ ତୁ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁ ଖାଲି ତୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ 1000 ଥର ଅଳନ୍ଧୁ ପଡ଼େ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ 1000 ଥର ଅଳନ୍ଧୁ ପଡ଼େ, 100 ଥର ଗରମ ପେଜରେ ପୋଡ଼େ, 1,00,000 ଥର ହିଚକି ଆସେ, 105 ଡିଗ୍ରୀ ଜ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଆସେ। ଆଉ ଅଭିମାନ କରି ମୁଁ ଖାଇବି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ତୁ ଏବେ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁ, ତୁ ଏବେ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ କୁଞ୍ଚ ଭରା କିସ, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ, ଆଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଯେ ସଂସ୍କାରରେ ଭରା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଇନ୍ଦୁ। ମମତା ଦାୟିନୀ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାୟିନୀ ମାତୃ ରୂପେ ସେ କନ୍ୟା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସଂୟୁକ୍ତାର ସେ ଅଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା, ଦେବୀ ରୂପେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ଦେବୀ ରୂପେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ଚେହେରା ତାର କେହି ନାହିଁ ତା ସାରି, ଲାଗୁଛି ସତେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି ସରଗ ରାଇଜର ପରି। ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସିଏ ତା, କ୍ଷୀର ତା ଅମୃତ ଝର, କେବେ ପାରିବିନି ଋଣ ତାର ଶୁଛି, ମା ପର ସିଏ ମୋର, ମା ପର ସିଏ ମୋର। ପହିଲି ସକାଳର କିରଣ ସିଏ ତ, ଶୀତ ସକାଳର ପ୍ରତ୍ୟୁଷା, ମାତୃ ରୂପେ ସେ ସର୍ବେ ପୂଜନୀୟା, ଅସରା ସ୍ନେହର ଶିଖା। ଧନ୍ୟ ତୋର ପିତାମାତା, ଧନ୍ୟ ତୋ ଆଦର୍ଶ, ଧନ୍ୟ ତୋର ପିତାମାତା, ଧନ୍ୟ ତୋ ଆଦର୍ଶ, ତୋ ଆଦର୍ଶରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣ, ମୁଁ ପରା ତୋ ଆଶ୍ରିତ, ମୁଁ ପରା ତୋ ଆଶ୍ରିତ। ଗୁରୁ ରୂପେ ତୁ ସର୍ବେ ବନ୍ଦନୀୟ, ଗୁରୁ ରୂପେ ତୁ ସର୍ବେ ବନ୍ଦନୀୟ, ମାତୃ ରୂପେ ପୂଜିତା, ଭକ୍ତି ଭରା ପ୍ରଣାମ ଲୋ ମା ତତେ, ଅଝଟ ଅମାନି ମୁଁ ତୋର ଦୁହିତା, ଅଝଟ ଅମାନି ମୁଁ ତୋର ଦୁହିତା। ମଣିଷର କଥା ଗପ ହିଁ କହିଥାଏ। ଗପ ଭିତରେ ବାସ୍ତବତାର କଥା, ଜୀବନର କଥା, ସତ୍ୟତା ସହିତ କିଛି କଳ୍ପନା ଭିତରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇକି ଆସେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଗଳ୍ପ ଘର 2, ଯାହା ଭିତରେ ଆମେ 2ଟି ଗଳ୍ପକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛେ। ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ଅଦୃଶ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି, ମନ ପବନ କଠାଉ ପିନ୍ଧି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିସ୍ ଫିସ୍ ବେଗରେ ଶବ୍ଦ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ ସେ, ତଳକୁ ବେଶୀ ଦେଖୁଥିଲେ ଉପରକୁ କମ୍, ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବେଶୀ ଚାହାଣି ମଗ୍ନ ହେଉଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ କମ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ବିଗଳିତ ହେଇ ଉଠିଲି, ମୋ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଉଷ୍ମତା ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଅଦୃଶ୍ୟାଙ୍କୁ କହିଲି, ଅଦୃଶ୍ୟା, ଆଜି ରାତିଟା ତମେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଅ ତ। ସକାଳେ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରି ମୋ ହାତରନ୍ଧା ଟିଫିନ୍ ଖାଇ ତମ ପୁରକୁ ଫେରିଯିବ। ମୋର ଆଜି ତମ ପାଖରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ
ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କହିଲେ, ନା ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ 200 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ ପୋକ ମାଛି ପରି ଅକାଳରେ ଟଳି ପଡୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ବି ବହୁତ କିଛି ସର୍ବନାଶ ଘଟି ଯାଇପାରେ। ତାପରେ ମୋ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଆଉ ମନପବନ କଠଉ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କି ଥୋଇବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ କୌଣସି ଘୋଡ଼ାଶାଳା ନାହିଁ କି କୌଣସି କଠଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ। ସେ ଦୁହେଁ ରାତି ସାରା କାକରରେ ଠିଆ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଧରି ନେବ। ସରକାର ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ କଥା ଛଡେଇ ନେଇ କହିଲି, ଅଦୃଶ୍ୟା, ରାତି ସାରା କାକରରେ ଭିଜିଲେ ତମ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ାକୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିଦେବ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନପବନ କଠଉ ତ କାଠରେ ଗଢା, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିଲ କେମିତି? ଅଦୃଶ୍ୟା ଖପା ହେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚଢା ଗଳାରେ କହିଲେ, ତମେ ମଣିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ କାଳେ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ, କାଠ ଅକାଠ, ତମ ସହ ଜ୍ୟୋତି ଭେଦରେ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛ ବୋଲି ହିଁ କେତେବେଳେ ଭସ୍ମାସୁର ଭାଇରସ, କେତେବେଳେ ରକ୍ତ ବିଜାସୁର ଭାଇରସ, କେତେବେଳେ ପୁଣି କରୋନା ଭାଇରସର ଶିକାର ହେଉଛ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ଜୀବନ ହରଉଛ। ତମ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଡ ଦୁର୍ବଳ, ତମ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ତମ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ। ତମ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ବଳ, ସେଥିପାଇଁ ତମ ମାନଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନ ପାୱାରରେ କୋଟି କୋଟି ଛିଦ୍ର। କୋଉଠି ଯଦି ବେଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲା, ତମେ ମାନେ ଫୁଟାଣି ମାରି କହିବ, ହେଇ ଦେଖବେ ଏଠି ଆଣ୍ଠୁଆଏ ପାଣି। କିଏ ଯଦି କୋଉଠି ଟିକେ ନାକୁରୁ ଛିଙ୍କି ଦେଲା, ତମେ ମାନେ କହିବ, ହେଇବେ ଏଇଟାକୁ ରାଜଯକ୍ଷ୍ମା ହେଇଗଲାଣି। କୋଉଠି ଯଦି କୁଆଟାଇ ଉଡିଗଲା, ତମ ମାନଙ୍କ ହାତ ଗଢା ସମାଜ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ, ହେଇରେ ଏଇଠୁ ଛୁଆଟାଏ ଉଡିଗଲା। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଭାଇରସ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ କାବୁ କରିଦେଇଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ଯେମିତି କାବୁ କରିଛି କରୋନା। ଅଦୃଶ୍ୟଙ୍କର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନ ବିଗଳିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମ୍ବିଳା ହେଇଗଲା। ଦେହଟା ଚଟ କରି ସିଠୁଆ ମାରିଗଲା। ମୋ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର କୋଠରୀରେ ଧଡ଼ାଧଡ଼ ଗୋଦରେଜି କଲପ ଚାବି ପଡ଼ିଗଲା। ମାଳ ମାଳ ଲକଡାଉନ ଆଉ ସଟଡାଉନରେ ମୋ ସକଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ମହିମା ହରେଇ ବସିଲେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ହେଇଗଲା ତୁମେ, ତୁମେ ହେଇଗଲା ସେ ହେଇଗଲା ବାଦୁଡି, ବାଦୁଡି ହେଇଗଲା ବୁହାନ, ବୁହାନ ହେଇଗଲା ଚୀନ, ଚୀନ ହେଇଗଲା ଭାରତ, ଆମେରିକା, ଇଟାଲୀ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି, ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଅଦୃଶ୍ୟଙ୍କୁ এই বিশ্ব মহামাରୀର ମହାମାୟାକୁ କେମିତି ତିରୋହିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦିଅ ବୋଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ହାତକୁ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ନଗି ବଢେଇ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏଇ ନଗିରେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୋଳ, ତାପରେ ତୋଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ, ତାପରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ,
तापर देखिब आपे आपे केमिति रोग प्रतिरोधक शक्ति से नगीरे तोड़ा दे प्रत्येक मनुष्यर अंटा छुरी पालटी जाउछि। तापर से अंटा छुरी रे अचिरे कोरोना हेब तंटी काट। सेठु मु अदृश्यांकु कहिली अदृश्या तमे आज राति रे ठारे रही मोर निकटवर्ती हेबा दरकार नाही। तमे जल्दी जल्दी मो कतिरु पलाई जाओ मो निकटवर्ती हेले तमे काली कष्ट ही कष्ट पाइबो। ए नगीटा मो पाखरे थाउ मु एटिकु पाथेय करी विश्वास ठारू आरंभ करी रोग प्रतिरोधक शक्ति पर्यंत सबुंकु गोटिए परे गोटिए तोड़ी चलिबी। जेते असुविधा हेले भी पछकु हटिबी नाही। जदि निहाती विघ्न उपजे तमकु स्मरण करिबी बस। तापरे अदृश्या चली गले। तांको हातरे बहु संख्यक नगी शोभा पाउथिला एवं दिग्बलय आड़े से क्रमश अदृश्य हो जाउथिले एवं क्रमे से दिग्बलय आड़े क्रमश अदृश्य हो जाउथिले क्रमश अदृश्य हो जाउथिले। आहा धन्यवाद। शिल्पा सकाळु उठी गाधोई पाधोई ठाकुर पूजा करी उठिला बेलू देखिले शुभेन्दु गाधोई सारी पूरा प्रस्तुत। आश्चर्य होई शिल्पा कहिले सूर्य आज कौन पश्चिम दिगरे उदय होइछन्ति? सबुदिन सकाळ 8टा नहेले अध्यापक बाबूंकर पहड़ भांगेना। आज सकाळु सकाळु बाबू गाधोई पाधोई फुल रेडी। कौन हेछि? गुरु गंभीर कंठरे शुभेन्दु कहिले आज मोर व्रत अछि। शिल्पा फेंकिना हसी देई कहिले आज लंकारे हरिशब्द दिने नाही काले नाही गम्हा पुने दिन माई। 10 वर्ष हला बा होई आसिलेनी केबे तो तमे व्रत करिबा देखिनी कि शुणिनी। आज कहीं व्रत करियो बोली बिलिबिळे हेउछ? काली तो मु सावित्री व्रत करिथिली। तुमर आज की व्रत? सत्यवान व्रत दृढ़ अविचलित कंठरे कहिले शुभेन्दु। व्रत उपरे कौन स्त्री मानकर एकचाटिया अधिकार? स्वामी माने कौन व्रत करि परिबे नाही? तुमे माने जेपरी काली सावित्री व्रत करिथिल आज आमे 10 जन स्वामी सत्यवान व्रत करने को निष्पत्ति नेउछु कहिले शुभेन्दु। ये की व्रत? मु आज पर्यंत एपरी व्रत ना शुणिनी। कहिला बेले शिल्पांक स्वर रे विस्मय और उत्कंठा फेंटा फेंटी होउथिले। शिल्पांक बुझाई शुभेन्दु कहिले तुमे स्त्री माने स्वामींकर सर्वांगीन मंगल पाई जेमिति सावित्री व्रत करूछ आमे तुम मानकर पाई शुभ मनासी तुमर सुंदर स्वास्थ्य और दीर्घ सुखमय जीवन कामना करी ए व्रत पालन करने को जाऊछु। मु किछि दिन तले किनिथिबा नुआ पंजाबी और ट्राउजर बाहर कर दियो। सावित्री व्रत पाई तुमे जेतिकी फल किनिया पाई कहिथिलो मु तार 2 गुण फल किनि आनिथिली। बळिथिबा समस्त फल को पितल थाली सजाड़ी दियो। शिल्पा विरक्ति भरा स्वरे कहिले तुम मुंड फुंड किछि काम करूनी। छात्र छात्री मानक आगे दीक्षांत भाषण दे दे तुम मुंड बिगड़ी जाइछि। शिल्पांक पाठिरु कथा छड़ाई नहीं शुभेन्दु कहिले महासती सावित्री तांकर असाधारण निष्ठा दृढ़ इच्छाशक्ति और अपरिसीम प्रभुभक्ति बलरे जमराजंक ठारू सत्यवान जीवन फेराई आनिले। सत्यवान नुआ जीवन लाभ परे सावित्रींकर सर्वांगीन मंगल पाई पूजाव्रत करी तांकु हार्दिक कृतज्ञता जणावा उचित थिला। तुमे माने आम मानकर दीर्घ सुख समृद्धिमय जीवन कामना करी जगदीश्वर पद तले पूजा अर्पण करुछ। आमको पूजा करी आमको आम पाद धरी दंडवत करुछ। ए समाज पुरुष प्रधान समाज। स्त्री लोक मानक पाई उपास पूजा व्रतर विभिन्न जंजीर। स्वामी माने चारि दौड़ी कोटा स्वाधीन और स्वेच्छाचारी।
ଏ ସମାଜ ନାରୀଠାରୁ ସବୁ ଆଶା କରେ। ସେ ଜାୟା ଜନନୀ ଭଗିନୀ ରୂପରେ ତ୍ୟାଗ ଓ ସହିଷ୍ଣୁତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାଜି ତା ଉପରେ ସ୍ନେହ ମମତା ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉ, ଏହା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ନେବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ପଣ୍ୟ। ପରିବାରକୁ ନବବଧୂଟିଏ ଆସିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯା ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ତା ଚାରିକଡ଼େ ଆଶାର ପସରା ମେଲେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଶାର ଲହଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରି କରି ଅଧା ବୟସରେ ବୋହୂଟିର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ବୋହୂଟିର ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଶା ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ କେହି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ଏତିକି କହି ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ପୂଜା ଥାଳି ଧରି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଶିଳ୍ପା କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ? କ'ଣ ଆଜି ତୁମର ଯୋଜନା? ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଲେ, ଆମ କଲୋନୀର 10 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଏହି କଲୋନୀର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମଙ୍ଗଳ, ଦୀର୍ଘ ସୁଖମୟ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବୁ। ପୂଜା ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଜି ଖାଡ଼ା ଉପାସ। ପୂଜା ପରେ ଘରକୁ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମ ପାଇଁ ଓ ପରିବାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ତ୍ୟାଗ, କର୍ମନିଷ୍ଠା, ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବୁ ଓ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ତାପରେ ଯାଇ ଫଳ ଆହାର କରିବୁ। ଶିଳ୍ପା ବାଲକୋନିରେ ଅପଲକ ନୟନରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବା ବାଟକୁ ଅନାଇ ରହିଥିଲେ। ତ୍ରୟୋଦଶୀର ଜହ୍ନ ପରି ତାଙ୍କ ତୋଫାଗୋରା ମୁହଁଟା ଆନନ୍ଦର ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିଲା। ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ମଣିଷପଣିଆ ହୃଦୟବତ୍ତା ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ତାଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରୁଥିଲା। ସତ୍ୟବାନ ବ୍ରତରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପହାର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେବେ, ସେହି ଭାବନାରେ ଶିଳ୍ପା ହଜି ଯାଇଥିଲେ। କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଲିଟରେଚର କହିଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ରୂପ ପାଏ, ସେହି ପରମ୍ପରାରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଶାନ୍ତିନିକେତନ କେମିତି ଆସିଛି। କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଲିଟରେଚର ଭିତରେ କବିତା ବିଶ୍ୱଭାରତୀରେ ବର୍ଷା, କବି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସପ୍ତପର୍ଣ୍ଣି ଓ ଶାଳବନରେ ବାରମ୍ବାର କାଳିସି ଲଗାଏ ଅବା କୁହୁକିନି ବର୍ଷା। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ମାମାଲି ମିଶ୍ର ଓ ସୋନାଲି ଗାଙ୍ଗୁଲି ମାନେ ଗାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ବିଟବି ବର୍ଷା ଓ ମହୁଆ ମେଘର ଅସରନ୍ତି ଅନ୍ୟମନସ୍କତାର ଗୀତ। ବିଶ୍ୱଭାରତୀରେ ବର୍ଷା। ବିଦ୍ୟାଭବନ ହଷ୍ଟେଲ ପାଖରେ ହାଇମାରେ ବର୍ଷା। ସାମବାଟିର ଶୀତୁଆ ବୟାରରେ ବର୍ଷା ଗାଏ ଆଶ୍ରମ ସଙ୍ଗୀତ আমাদের ଶାନ୍ତିନିକେତନ। ପୁଣି ପଳାଶ ଗଛ ମୂଳରେ ବାଉଲଟିଏ ବସି ଏକତାରା ବଜେଇ ଗାଉଥାଏ ଦେହ ଦହନର ଗୀତ। ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ଶୋକର ସାଏ। ଆଉ କାହାର ଅଳସ ଆଖିର ଇସାରା ଡାକିଦିଏ ଘୋଷଦା କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଆଖିରେ ଆଖି ରଖି ଚୁମିବାକୁ ନାଲି ଖୁରାରେ ଚାହାର ଉଷୁମ ଉଠକୁ। ବିଶ୍ୱଭାରତୀରେ ବର୍ଷା। ଅପରାହ୍ନର ଅସୁମାରୀ ଅଳସପଣରେ ବର୍ଷା ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଥାକ ଥାକ ବହିର ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ। ମେଘ ଓ ଖରାର ଛପକ ଛମ୍ମା ଖେଳ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିନିକେତନର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଆ ଦେହରେ ହାଇ ମାରୁଥାଏ ଗୋଟେ ଅଣପୁରୁଷା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ବିଶ୍ୱଭାରତୀରେ ବର୍ଷା। ସଞ୍ଜ ଆସେ ନାଟ୍ୟଘରର ବିମୁଗ୍ଧ ବାଙ୍ଗ୍ମୟତାରେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତର ଘନ ଗୌରବ ନବ ଯୌବନା ବରଷା ତାଳରେ। ଚଣ୍ଡାଳିକାର ବିରହ ବେଦନାରେ କଚାଡ଼ି ହେଇ କଦମ୍ବ ବନରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଅବା ବିରହିଣୀ ବର୍ଷା। ପ୍ରବଳ ବା ପ୍ରେମିକାଟିଏ ଭଳି ଆଉ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ବାଟ ହୁଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ଚକ୍କର କାଟି କଳାଭବନ ଓ ସିଂହ ସଦନ କଡ଼ରେ। ନାଲିଗୋଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ କାହାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହୁଏ ବିଶ୍ୱଭାରତୀର ବର୍ଷା। ଗୋଟେ ନୀଳ ରାତିରେ ବାଦୁଡ଼ିର ଡେଣାରେ ନିଶା ଗର୍ଜେ ସାରା ସବୁଜିମାର ସିଲହଟ ଉପରେ।
ସରି ସରି ଆଲୁଅ ଓ ଅନ୍ଧାରର ରାଜୁତି ଭୁବନ ଡାଙ୍ଗାରୁ ପୁଣି ଅର୍ଦ୍ଧରାତିର ଶେଷ ସୀମା ଯାଏ ଗୋଟେ ଅଶରୀର ଭଳି ଚରି ଚାଲିଥାଏ ବର୍ଷା। ରାତି ରତିର ରିଆଜକୁ ସାଇତି ରଖେ ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତିର ପେଟରା ଭିତରେ। ଆସନ୍ତା କାଲିର ଏକ ଭିଜା ଭିଜା ସକାଳରେ ଫୁଙ୍କିବାକୁ କୋମଳ କଣ୍ଠରେ ପୁଣି ଶ୍ରାବଣର ସାହା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱଭାରତୀରେ ବର୍ଷା, ବିଶ୍ୱଭାରତୀରେ ବର୍ଷା। ନମସ୍କାର। ଢେଙ୍କାନାଳର ଏକ ବିଶେଷ ଲୋକକଳା ଲହୁଡ଼ି ଖେଳ। ଲହୁଡ଼ି ଖେଳରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ ସେଇଭଳି ଏକ ଗୀତ ଆମ ପାଖକୁ ଲେଖି ପଠାଇଛନ୍ତି ଯୁବକବି ଶିପୁନ ଭୂତିଆ। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ତାଟକ ଚୋରି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ କବିତାଟିକୁ। জয় জয় জনার্দন হে জগতর জীবন, দোল মণ্ডপকু বিজয় କରିଛନ୍ତି মোহন। বাম পাশে রাধারাণী যে বସିଛନ୍ତି সঙ্গর। নমো নমো রাধা কৃষ্ণ হে তুম্ভ পদ্ম পয়র। রাধাঙ্ক তাটক চোরি କରୁଛି ଗାୟନ। ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବ ଆହେ ସୁଧୀଜନ। ଆଉ ସଖୀ ସଙ୍ଗତରେ ରାଧା ସ୍ନାହାନକୁ ଗଲେ, ଯମୁନା କୂଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ତାଟକ ଖୋଲିଣ ରାଧା ଜଳରେ ପଶିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଭାବିଚିଲ ତାକୁ ଝଟକି ଝାମ୍ପିଲେ। ସ୍ନାନ ସାରି ରାଧିକା ଯେ ଜଳରୁ ଉଠିଲେ, ତାଟକକୁ ନ ପାଇଣ ଘରକୁ ଚଳିଲେ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଚିଲ ପୁଣି ଶିଖରେ ଉଠିଲା, ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁଇ ଜାଣିଣ ଫୋପାଡ଼ିଣ ଦେଲା। ଆଉ ସଖାଙ୍କ ମେଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବନେ ଖେଳୁଣଥିଲେ। ତାଟକକୁ ପାଇ ସୁଦାମା ଆସି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତାଟକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଣ କାହ୍ନୁ ହୋଇଲେ ଭୋଳ। ତାଟକ କାହାର ଦେଖିବେ ବୋଲି ହେଲେ ବାତୋଳ। ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ପଚାରି ବୁଝିଲେ, କାହାର ତାଟକ ନୁହେଁ ନିରାଶ ହୋଇଲେ। ସୁଦାମା କହିଲା କୃଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଏକ ଜାଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ କର ଏବେ ଧ୍ୟାନ। ଧ୍ୟାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଆସି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ଫଗୁ ଦଶମୀରେ ଫଗୁ ଖେଳ ଯା ବୋଇଲେ। ଚାଞ୍ଚେରି ଆଗରେ ନେଇ ବାନ୍ଧିବ ତାଟକ, ଘର ଘର ବୁଲି କାହ୍ନୁ ଲବଣୀ ଖାଇବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବସନ୍ତ ଆସିଲା, କୋଇଲିର କୁହୁତାନ ଗୋପରେ ଶୁଭିଲା। ଫଗୁ ଦଶମୀରେ ସବୁ ଡକା ହକା ହେଲେ, ଚାଞ୍ଚେରିର ଅଗ୍ରଭାଗେ ତାଟକ ବାନ୍ଧିଲେ। ଆଉ ଘର ଘର ବୁଲି କାହ୍ନୁ ଲବଣୀ ଖାଇଲେ, ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଣା ପୂର୍ବେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ତାଟକ ଦେଖିଣ ରାଇ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ, ଲଳିତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଟକ ପାଇଲେ। ତାଟକ ଚୋରି ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇ କହିଲି, ଜଗତକୁ ସାହା ହେବେ ସେ ପ୍ରଭୁ ମୁରଲି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।
बंधुगण आज संख्याटी आपण मानक केमती लागिला मतामत दबा को भूलिबे नाही। तेबे आपण मानक पई गोटे सूचना कहि रखे प्रजन्म सप्ताह को 3 दिन आसुची। बुधवार दिन प्रजन्म विथ देवानंद, शुक्रवार प्रजन्म एजुकेशन एवं प्रत्येक रविवार दिन प्रजन्म लिटरेचर ए सब उपलब्ध हब यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक रे। आपण माने देखिबार सुजोग नियंतु एवं अन्य मान को सुजोग मध्य दियंतु। सेथिपई हमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने सहित बेल बटन को टिपंतु एवं फेसबुक रे यथासंभव अधिक रु अधिक यह को शेयर करंतु। रहुची दर्शक बंधु, पुणी देखा आसंता रविवार प्रजन्म लिटरेचर रे। नमस्कार।